transcription. So first we can discuss what is translation. I think most of you are familiar with the term translation. Translation is the process of converting text or speech from one language into another while preserving its meaning, tone, and context. So, what is translation? In the process of translation, we are converting the text or speech from any language into another while preserving the same meaning, tone, and context. Here we are doing the word-to-word translation. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റോ സ്പീച്ചോ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം കൂടാതെ പശ്ചാത്തലത്തിനൊന്നും ചേഞ്ച് വരുത്താതെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. For example, this is my house. This is an English sentence. While we convert this sentence into Malayalam, ഇത് എന്റെ വീടാണ്. ഇവിടെ there is no change in the meaning. Here we are converting the word to word. Clear? Next, transliteration. Transliteration is the process of converting text from one writing system into another based on phonetic or sound similarity rather than meaning. Transliteration. In the process of transliteration, we are converting the text. Here, we are focusing on the sound rather than meaning. For example, the Hindi word Bharat is transliterated as Bharat in Latin alphabet. അതായത് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷനിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൗണ്ടിനാണ് പ്രാധാന്യം, മീനിങ്ങിനല്ല. ഇവിടെ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദി വേർഡ് അതേപോലെ ആ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റേദർ ദാൻ ദ മീനിങ്. ഇവിടെ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മീനിങ്ങിനെക്കാട്ടി പ്രയോറിറ്റി ആ ഒരു സൗണ്ടിനാണ്. ഫോണറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So, in transliteration, we are converting text from one writing system into another. Then transcription. Transcription is the process of converting spoken language into written text. It involves listening to audio or video recordings or live speech and writing down exactly what is said, either verbatim, that means word for word, or edited. Here, in the process of transcription, we are converting the speech into written form. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സ്പീച്ചുകളോ അത് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ അതേപോലെ റൈറ്റിംഗ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക. അതായത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിനെ വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ്. That is transcription. It may be audio clippings or video recordings or speech. Here we are converting the spoken language into a written form in the word-to-word format. Then finally, transcreation, that is the main topic. Transcreation means it is the process of adapting content from one language to another while preserving its original intent, tone, style, and emotional impact, often going beyond direct translation to recreate the message in a culturally relevant and creative way. In the process of transcreation, we are adapting the context, not the exact word meaning. ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ മീൻസ് റീക്രിയേറ്റിംഗ് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം വൺ ലാംഗ്വേജ് ടു അനദർ while keeping the same emotion, tone and cultural meaning, not just translating word for word. അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിയേഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ലോഗൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗ്രീൻ. ഈ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗ്രീനിനെ നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്ലോഗൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതേ വേർഡിന്റെ മലയാളം ടേംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഏത് വേർഡാണോ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടേതായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗ്രീൻ, ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻ മലയാളം ഈസ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗ്രീനിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ മീൻസ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ വേർഡ് ടു വേർഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഹിയർ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ മീനിങ് ഓർ ഐഡിയ. ഇവിടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ സിമിലർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മീനിങ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിയേഷനിൽ. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിയേഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വേർഡ് ടു വേർഡ് കൺവേർഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിയേഷൻ വി ആർ അഡാപ്റ്റിംഗ് ഓർ റിക്രിയേറ്റിംഗ് ദ മെസ്സേജ് ഫ്രം വൺ ലാംഗ്വേജ് ടു അനദർ.
Okay, so let's discuss the terms once more. Translation എന്ന് പറയുമ്പോൾ converting the text or speech from one language into another while preserving the same meaning and context. And transliteration, we are focusing on the sound similarity rather than the meaning. Then in the process of transcription, we are converting spoken language into written text. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പീച്ച് വേറെയുള്ള ഭാഷയിലെ സ്പീച്ചിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിട്ടൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇവിടെ അത് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്നത് എന്തോ അത് അതേപോലെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കൺവേർട്ടിംഗ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ്. Then the last one, transcreation. Transcreation is the process of adapting content from one language to another. Here we are focusing more on the meaning or intention rather than the direct word-to-word translation. Hope you got it. Clear ayo? Okay, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക്. ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ആണോ? അതെ അതെ അതെ. ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ടിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് സുഖമാണോ എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് അതേപോലെയുള്ള സിമിലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരൂലേ? അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ NINAKK അങ്ങനെ ആക്കൂലേ? അതായത് സൗണ്ട് ടു സൗണ്ടിനാണ് സൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുക, ലാംഗ്വേജിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ഭാരത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാക്കായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് കരയുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ കരയുക എന്നാവാൻ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക? അങ്ങനെ ലെറ്ററിന് ആ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ ഏത് ആൽഫബറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക? അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷനിലൊക്കെ അർത്ഥം കിട്ടല്ലേ? ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സൗണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ആക്കാന് ആ ഭാഷയത്തെ ഏത് അക്ഷരങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എക്സാമ്പിൾസ് ആക്കി.